नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रम टी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एई एप्रिल मास 2025 टी किपरि रहिछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशिर मासिक राशिफल किपरि रहिछि। बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही एप्रिल मास 2025 रे से विषय रे संपूर्ण रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगकु बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशिर राश्याधिपति हेउचंती मंगल। तो एप्रिल मास आरंभ रे प्रथमे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र एवं बुध आपणक कुंडलीर पंचम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो आसंतु जानि नेबा। सर्वप्रथमे एही एप्रिल मास 2025 रे तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। 5 अप्रैल को मंगल आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे एही मार्च मासरे आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देइथिबो। आपणकर स्वास्थ्य किछि ना किछि खराब रहुथुबो एवं आपणकर कामर प्रेशर पाई आपणकर मुंड बिंदा भली किछि समस्या देखा देइथिबो एवं कोनोसी ना कोनोसी कारण दोषरु आपणकर मन सर्वदा भयभीत होई रहुतुला, मनरे शंका रहुतुला एवं आपणकर स्वास्थ्य को नेई चिंतारे रहुतुले। कारण मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान थिले, किंतु एबे एप्रिल 5 को मंगल आपणकर अष्टम भावरु बाहरी आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तो 5 अप्रैल परे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। आपणकर स्वास्थ्य रे पूर्वरु जहा भी किछि समस्या लागि रहितिला से सब आपे आपे दूर होई जिवो। आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि एई 5 अप्रैल पूर्वरु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही एप्रिल मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे पंचग्रही योग बनुअछि, अर्थात 5टी ग्रह आपणकर कुंडलीर पंचम भावरे विराजमान अछंती। शनि, राहु, सूर्य, बुध एवं शुक्र। तो जेहेतु आपणकर पंचम भावरे 5टी ग्रह विराजमान अछंती, एहा द्वारा आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे, आपणकर मूड स्विंग होई पारे। अर्थात बेले बेले आपण पाठ पढ़ारे मन लगाई पाठ पढ़िबे एवं पाठ पढ़िबा पई आपणक मनरे आग्रह हेबो एवं बेले बेले आपणक कुंडली रे शनि एवं राहु एकत्र रहिथिबा हेतु जेहेतु आपणक राशि रे श्रापित दोषर निर्माण हेउची
ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏସବୁରୁ ହଟିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର 60ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ବା 5ଟି ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି: ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତାଙ୍କର ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ସୁଧାର ଆସିବ। କାରଣ 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ମଇକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଅଟେ, ତ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଆମର ମାସରେ 2ଟି ପକ୍ଷ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 15 ଦିନ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିଯିବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏମିତି 10-12 ଦିନ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି କାମ ହାତ ଦେବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ହଠାତ୍ କରି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସର କଥା ହେବା ତ ସେଇଭଳି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ତ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ତ 12ଟି ଯାକ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉ, ଏହି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହୁଛି। ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ତଥା ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।